viewers, this is Naid from Time Television with your very own health talk show, Live a Little More. Every time in this health talk show, we talk about a very common and interesting disease that you have interest in. And in our last episode, we talked about the Zika virus. That is a hot topic nowadays. Everybody is talking about this Zika virus and Zika fever. We talked about it last episode. And also, we're going to elaborate this same thing, Zika virus, and your prevention and all that, whatever we know so far. We'll just share it with you. That's why we arranged this episode, because it is spreading from South America to United States nowadays, and this is why we are very much concerned about. White House is asking for $1 billion for CDC to increase the research into Zika. It is also asking for $250 million to expand health progress in Puerto Rico. Also, it is asking for another $200 million for vaccine research and $335 million for the U.S. Agency for International Development to support Zika control effort abroad. So big hope is there. We just need to be careful about the prevention and the treatment plans and all that from our physicians. Last week, we were helped by Dr. Khandakar Masudur Rahman to understand Zika virus. Dr. Masudur Rahman is the attending physician and anesthesia and pain medicine at Queen's Hospital. He's a specialist physician in interventional pain management at South Shore Neurology, anesthesiologist at Flushing Hospital Center, and chairman at Quick Solve Urgent Care Center and Junction Boulevard. Thank you, Dr. Masood, for coming here one more time for discussing the Zika virus. That is, I think this is a very hot topic. I guess everybody wants to know about it. Everybody is talking about it, but I don't know how much they know about it. So I just want you to be with us to make us understand what is it. Thank you again. ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আবারও দিচ্ছি কারণ আমরা জিনিসটা জানছি বাট আমরা যা শুনছি বাট আমার মনে হয় এতটা কেউ জানতে পারছে খুব ভালোভাবে আপনি Thank you very much for inviting me once again. আচ্ছা What we are going to talk or discuss is I'm not a pathologist or I'm not a virologist. I'll not be talking much about the virus. Of course. What I'll be talking is what a layman, what a general person of my community, of course, or those who are my spectators, or your patients, what should they know, those who are not doctors, what should they know and how should they deal the matter. Right. That is where we are going to focus if you go in that manner. Right. আমরা বলছিলাম জিকা ভাইরাস জিকা ভাইরাস আসলে এটা কেন এই ধরনের নামটা আসলে কিভাবে আসলো জিকা ভাইরাসটা কি জিকা ভাইরাস আগে we have discussed এটা জিকা ফরেস্ট ইউগান্ডাতে জিকার লোকাল টার্মের মানে হচ্ছে যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় আচ্ছা তো that's probably that's Uganda local language আচ্ছা আচ্ছা তার অর্থ হচ্ছে যে খুব সম্ভবত খুব বড় বড় গাছটাছ হবে এই ফরেস্টটাকে জিকা ফরেস্ট বলে আর কি আচ্ছা তো জিকা ফরেস্টের 1947 এ আচ্ছা একদল রিসার্চার যে তারা রিসার্চ করছিলেন and they were from the yellow fever research institute ও তারা গেছেন ওখানে রিসার্চ করার জন্য ইয়েলো ফিভার রাইট আপনার ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে 2010 এ আর যেগুলো একই ফ্যামিলির যারা ইয়েলো ফিভার বা অন্যান্য এগুলোর দেখবেন যে বেশিরভাগই জাপানিজ এনকেফালাইটিস অর চিকেনগুনিয়া দিস ওয়্যার এদের ভ্যাকসিন 1930s এ হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে প্রায় 80 ইয়ার্স কিন্তু ডেঙ্গুটা এত পরে হলো কিন্তু ডেঙ্গুর কথাটাই আমরা মোটামুটি আমাদের ওই জোনে বোধহয় বেশি শুনেছি ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু because it has caused lot of killing অনেক মানুষ মারা গেছে যার জন্য it has become important এটা কি একই ফ্যামিলির একটা ভাইরাস of the same family of the same family Flaviviridae of the same family তো ওই ইনস্টিটিউট থেকে গিয়েছিল and they found out they had a monkey in a cage and তার ওই প্রোডার্মাল সিম্পটম গুলো হচ্ছিল জ্বর বা পেইন এটসেট্রা কনজাংটিভাইটিস এগুলো হচ্ছিল সব তখন they isolated Zika that is the first reported Zika আচ্ছা ওই ভাইরাসের নাম ওইভাবে জিকা ভাইরাস দেওয়া হয় কিন্তু এতদিন আগে হলো আপনি যে বলছেন 47 এ এতদিন পরে শুনছি কেন এটা কারণ এটা তখনও কনফাইন্ড ছিল অল্প কিছু জায়গায় যেমন ধরেন 1952 তে প্রথম হিউম্যান বিইং এর রিপোর্ট হয় যে 1952 তে ওটা ওই একই জায়গায় আচ্ছা ইন দ্য সেম এরিয়া অফ ইউগান্ডা আচ্ছা ফার্স্ট হিউম্যান ইনফেকশন রিপোর্টেড জিকা কেস দ্যাটস রাইট তারপরে এটা তখনও খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড ছিল না ইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল ডকুমেন্টেড ইন 1954 আমার মনে হয় তখনও এনকেফালাইটিসের মতো বা কমপ্লিকেশনের মতো কিছু যেগুলো পাওয়া যায় সিম্পল জ্বর হচ্ছিল আর কি ভাইরাল সিম্পটমগুলি অত্যন্ত সিম্পল ভাইরাল যেগুলো কমন কোল্ড যেগুলো আর কি কমন কোল্ড যে সিম্পটমস গুলো আমাদের হয় ওই ধরনের সিম্পটম গুলো হচ্ছিল
তারপরে at about 57 বা তারপরের থেকে 83 পর্যন্ত আচ্ছা it was spreading but it was still confined আচ্ছা and the countries that I remember are Pakistan, India, Malaysia, Thailand, মানে এইসব দেশেও এটা Vietnam গিয়েছিল ওই সময় এইসব দেশেও এই এই মশা পাওয়া যাচ্ছিল এবং এই ইনফেকশন হচ্ছিল তখন কি ওই সময় এসব সম্পর্কে মানুষ জানতো মানে ওই সব অঞ্চলের লোকেরা কি এটা এটা যারা ইন্টারেস্টেড দে অল নিউ আচ্ছা যারা বাট রিসার্চ করতে ইট ওয়াজ নট এখনো অনেক কিছু ইন্টারেস্ট রিসার্চারদের জন্য ইন্টারেস্টিং দে আর ডুইং ইট উই ডোন্ট নো এটা যদি কখনো মানব সভ্যতার সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায় তখন আমরা সবাই জানবো এক্স্যাক্টলি তো ওটাও সেরকম দ্যাট দে ওয়্যার ফলোইং ইট বাট ইট ওয়াজ নট ভেরি সিভিয়ার এবং এমন কোনো হুমকির বিষয় ছিল না যার জন্য এটা তখন তেমন ডিসকাস হয় নাই বাট দ্য প্রবলেম শুরু হলো কখন যখন এটা মাইক্রোনেশিয়াতে গেল মাইক্রোনেশিয়া মানে দ্য কালেকশন অফ আইল্যান্ডস ইন দি প্যাসিফিক ওশান ইস্ট থেকে ওয়েস্ট পর্যন্ত আই এম সরি ওয়েস্ট থেকে ইস্ট পর্যন্ত যদি আপনি ইস্টের দিকে যান আস্তে আস্তে ইটস পলিনেশিয়া লট অফ আইল্যান্ড তার মধ্যে একটা হচ্ছে তাহিতি আচ্ছা ওখানেও আর কি প্রচুর এই মশা এর আগে দেখা যাচ্ছিল না দিস এডিস ওয়াজ নট ক্যারিং ইট বাট ইট ওয়াজ ক্যারিং আফটার দ্যাট তারপরেও 83 থেকে 2013 পর্যন্ত কিন্তু ইট ওয়াজ কনফাইন্ড মানে ওই এলাকায় কনফাইন্ড বেশ খানিকটা অলমোস্ট যদি আপনি বেল্ট ধরেন তাহলে অলমোস্ট অর্ধেক পৃথিবী চলে গেছে বাট এখনো তারা ল্যাটিন আমেরিকা বা হোল আমেরিকাকে টাচ করে নাই অ্যাট লিস্ট নট বাই ডকুমেন্টেশন 2014 এ যখন ওয়ার্ল্ড কাপ হয় ওখানে তারপর থেকে ইট হ্যাজ বিকাম আ ম্যাসিভ এখন এটাকে প্যান্ডেমিক বলা হচ্ছে প্যান্ডেমিক ইট ইজ প্যান্ডেমিক নাও বিকজ within 2 years more than 20 countries of Americas like Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Central America and South America all এই সমস্ত জায়গাতে হয়ে যাচ্ছে and it has come to the Caribbeans যার জন্য Puerto Rico is there আচ্ছা মানে এটার জন্য আমরা এত বেশি ভয় পাচ্ছি এবং আমরা এটা নিয়ে এত বেশি কনসার্ন বিকজ যেমন বললেন যে এসব দেশের লোক আমাদের এখানে আসে সবসময় আসা যাওয়া হচ্ছে পোর্টো রিকো ইটস ইজি ট্রান্সমিশনটা এখন ইজি হচ্ছে নাম্বার 1 ইট ইজ ট্রান্সমিটিং এক্সপোনেনশিয়ালি আগে যেমন জানা যাচ্ছিল না এখন তা না এখন একটার পর একটা কান্ট্রিতে মানুষজন তারা ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে ইনফেক্টেড হলে পরে আমাদের সবচেয়ে ভয়ের বিরাট কিছু ইমিডিয়েটলি নেই যদি সাধারণ মানুষদেরকে ইনফেক্ট করে বাট হি বিকামস আ ক্যারিয়ার এটা একটা সমস্যা হি বিকামস আ ক্যারিয়ার এছাড়া ইনফেকশন হলে তেমন কোনো বিরাট কোনো ক্ষতি করে না অল ইট ডাজ সাম ফিভার সাম আর্থালজিয়া এগুলি করে আমি মাঝখানে একটা কোশ্চেন করি যে আপনি যেটা বলেছেন যে ট্রান্সমিট যেভাবে হয় তার মধ্যে আপনি বলেছিলেন যে ম্যাটারনাল টু ফিটাল ট্রান্সমিশন অথবা সেক্সুয়াল তো এই যে যখন এত যে মানুষ আসা যাওয়া করছে এর মধ্যে থেকে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশনের হার তো খুব বেশি হতে পারে সবাই হতে পারে দ্যাটস অ্যালার্মিং যার জন্যই ইট হ্যাজ গট সো মাচ অফ অ্যাটেনশন এটা কি এসটিডি তো বলা যাবে না বলা কি যাবে এসটিডি কি বলা যাবে এটা নো ইট ইজ নট it is not STD it is well sex is a very little part in the whole picture পুরো পিকচারটা মশা দিয়েই হচ্ছে but it is also having other transmitting ways আচ্ছা যেমন আমরা এখনো জানি না ইউরিন থেকে কি কোথা যেতে পারে বাট ইউরিন ইট হ্যাজ বিন অলরেডি আইসোলেটেড ইউরিনে পাওয়া গেছে বাট ইউরিন থেকে কিভাবে ট্রান্সমিট ইউরিন থেকে ট্রান্সমিশন উই স্টিল ডোন্ট নো আচ্ছা যেমন ধরেন 2002 সালের ফেব্রুয়ারি আজকে তো ফেব্রুয়ারির 2 তারিখে একরকম নিউজ পাওয়া গেল ফার্স্ট কেসটা পাওয়া গেল আচ্ছা আমেরিকাতে হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি উইদিন 6 তারিখ আরো 5টা কেস পাওয়া এক্স্যাক্টলি এভরি ডে আপডেট হচ্ছে জিনিসটা দ্যাটস রাইট ইটস গোইং ভেরি ফাস্ট সেটাই ভয়ের কারণ এই কারণে আমরা সেটাই ভয়ের কারণ এখন আমি এখন আক্রান্ত নই তার মানে এই না যে আমি আক্রান্ত হতে পারি না আমি যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারি ডেফিনেটলি সো উই হ্যাভ টু বি জাস্ট কেয়ারফুল এইজন্য আমরা এখানে এসেছি এবং কথা বলছি এই বিষয়ে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা ছোট একটা ব্রেক নিয়ে আবারো ফিরে আসছি জিকা ভাইরাসে এবং উইথ ডক্টর মাসুদ থ্যাংক ইউ সো মাচ Viewers, going back to the Zika virus again with Dr. Masood, we are talking about Zika virus, its symptoms and prevention and treatment, all that. আমরা ভাইয়া বলেছিলাম যে আপনি বলেছেন যে ট্রান্সমিট কিভাবে হয়
এখন আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। আসলে প্রিভেনশনটা একটু বোধহয় একটু বেশি। এক নাম্বার হচ্ছে যে মশা যেখানে যেখানে নোন যে জায়গাগুলো, যে এই এডিস ইজিপ্টি মশার কামড়ে যেসব সমস্ত জায়গাতে জিকা ভাইরাস ছড়াচ্ছে, এই জায়গাগুলোতে ট্রাভেল না করা, অথবা ট্রাভেল করলে সাবধানতা অবলম্বন করা। সাবধানতা অবলম্বন করার মধ্যে সিডিসির দেওয়া গাইডলাইন আছে, আপনি যেটা বলেছেন, দ্যাট ইজ দি গাইডলাইন ফর প্রেগনেন্ট লেডিজ। অ্যান্ড সাধারণ মানুষের জন্য গাইডলাইন হচ্ছে যে টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য মসকিউটোস, নাম্বার 1। নাম্বার 2, মানে ঘরের আশেপাশে মসকিউটো যেখানে ব্রিড করতে পারে এইসব জায়গাগুলো, বিন ফরেস্ট, যেমন ফরেস্ট বা বদ্ধ জলাশয় বা সামথিং, এই জায়গাগুলোর থেকে একটু সাবধান থাকতে, এবং রিপেলেন্ট ইউজ করতে পারে তারা, যদি কিনা এনি টাইপ অফ কমার্শিয়াল রিপেলেন্ট যেগুলো মার্কেটে পাওয়া যায়, যেগুলোতে মশা আসে না, এই রিপেলেন্ট গুলা দে ক্যান ইউজ ইট, এন্ড দ্যাটস অল। যদি কিনা মশা অধ্যুষিত এলাকাতে আপনার বাসা হয়, বা যেরকম মনে করেন যে মশা, সবাই তো নিশ্চয়ই না, আমাদের আশেপাশে তো খুব বেশি মশা আমরা দেখি না, তার রিপেলেন্ট যদি ওখানে যাই তাহলে, মানে সাউথ আমেরিকাতে ট্রাভেল করার সময়, অথবা ইউ ক্যান গো টু, অনেক সময় মশা যেখানে পাওয়া যায়, যেমন ধরা যাক এখানে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, উই ডোন্ট নো, বাট it is very much possible in this forest. অনেক রকম মশা আছে, এডিস ইজিপ্টি আছে, উই ডোন্ট নো। আচ্ছা, আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, এরকম কি বলা হচ্ছে যে ফ্লোরিডা বা ওইসব অঞ্চলগুলিতে আমাদের এই স্প্রিং এবং সামারের মধ্যে অনেক বেশি আউটব্রেক দেখা যাবে এবং অনেক বেশি রকম কেসেস দেখা যাবে, এরকম একটা ধারণা করছে। এটা তাই তো ভয়াবহ, কারণ স্প্রিং তো বেশি দেরি নাই আর, এবং স্প্রিং এবং সামারে নাকি এটা অনেক বেশি রকমের প্রকোপ হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে। এটা কতদূর মানে সত্যি, এবং কতদূর আমাদের প্রিকশন নেওয়া উচিত, এবং কতদূর ভয়াবহ জিনিসটা, মানে আসলে কি এত ছড়ালে পরে ভয়াবহ, কিন্তু এটা কতদূর ছড়াবে যে প্রেডিকশন গুলো, এই সম্পর্কে আমি খুব ভালো বলতে পারবো না। অল আই ক্যান টেল ইউ, বিকজ কেউ এত ভালো করে বলতে পারছেন না, এটা না, আমি এখনো খুব ভালো বলতে পারবো না এটা কিভাবে প্রেডিকশনটা এরকম বলা যাবে না যে কতজন ইনফেক্টেড হয়ে যাবে বা খুব বেশি ইনফেক্টেড হবে কিনা, বাট ইনফেকশনটা ছড়াচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। ইনফেকশনটা এখন ইউনাইটেড নেশনসের যেই অর্গানাইজেশন আছে, হু, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হ্যাজ অলরেডি পুট ইট টু দি লেভেল অফ ইবোলা বিকজ অফ দি ডেঞ্জার্স ইট ক্যান ক্রিয়েট। আচ্ছা, আর ইবোলা লেভেলে এতটুকু এই লেভেলে নিয়ে গেছে, হু হ্যাজ অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট। ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের যারা সাধারণ মানুষ যারা আছে, আমাদের সবাইকে একটু সাবধান হতে হবে মশার ব্যাপারে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে ডেফিনেটলি সাবধান হতে হবে। আমি একটা কথা বুঝি, এটা কি আপনি যেমন বলছেন যে সাউথ আমেরিকাতে there are places, there are countries যেখানে আগামী 2 বছর, যেমন খুব সম্ভবত, আমি প্লিজ ডোন্ট কোট মি, সম্ভবত এল সালভাদর বা এখানে এরকম কোন একটা কান্ট্রিতে বলাই হয়েছে ফর নেক্সট 2 years don't get pregnant। আচ্ছা, ওইখানকার মহিলাদেরকে বলা হচ্ছে যে do not get pregnant, লোকাল। আচ্ছা, that's right। তাহলে কি এতখানি ভয়াবহ? কারণ প্রেগন্যান্ট মহিলাদের কে যদি এই মশায় কামড়ায় এবং যদি এই ডিজিজটা ছড়িয়ে যায়, তাহলে পরে দ্য ট্রান্সমিশন, প্লাসেন্টাল ট্রান্সমিশনটা হবে, বার্থ কমপ্লিকেশন শুরু হয়ে যায়, and that is what is going to be a burden for the parents, for the society, for the whole humanity. Of course, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাউথ আমেরিকার সাথে তো আমাদের অনেক পপুলেশন যাওয়া আসার মধ্যে, হিসপ্যানিক কমিউনিটির মধ্যে, এটা কি বেশি দেখা যাচ্ছে কি হিসপ্যানিক কমিউনিটির মধ্যে, নাকি সবার, মানে এই যাবত যে কেসগুলো দেখা গেছে এরকম কি কোনো ডাটা পাওয়া গেছে? আমি দেখিনি, বাট আপনি নিশ্চয়ই জানবেন। না, আমি as much as I have gone through, সবার সঙ্গে শেয়ার করার জন্য যতটুকু আমি পড়াশোনা করেছি, তাতে এরকম কোনো রেশিয়াল কোনো সেগমেন্ট কোথাও আমি দেখিনি। কিন্তু যেহেতু সাউথ আমেরিকাতে হচ্ছে, ডেফিনেটলি দ্যাটস রাইট। ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এখন। ব্রাজিলে যাওয়া একরকম, আর মেক্সিকোতে যাওয়া আরেক রকম। মেক্সিকোতে ইজ নট খুব একটা বেশি হয় না। আচ্ছা, কিন্তু পুর্টো রিকোতে আবার। দ্যাটস রাইট। আচ্ছা, তাহলে কি আমরা কি এই ব্যাপারে, মানে আমি এইভাবে বলতে চাচ্ছি যে পুর্টো রিকান পপুলেশন আমাদের নিউ ইয়র্কে খুব বেশি আছে, তো এটা কি আমাদের কি একটু প্রিভেন্টিভ ওয়েতে, এভাবে আমি বলতে চাচ্ছি না, মানে আমি চাচ্ছি যে আমাদের কি একটু প্রিভেন্টিভ ওয়েতে চলা উচিত হিসপ্যানিক গ্রুপের কাছ থেকে, নাকি এটা তেমন একটা? না, আমি I cannot advocate that because the CDC has not advocated that, or the government has not, so I cannot advocate anything from my side. আমি শুধু এটা বলতে পারি যে আমাদের কয়েকটা জিনিস, যেমন আগেও বলেছি, কয়েকটা জিনিস জানতে হবে, যে এটা হচ্ছে নাম্বার 1, এবং এটা প্যান্ডেমিক হারে হচ্ছে, মানে প্যান্ডেমিক মানে সমস্ত জায়গাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই বুঝটা আমার থাকতে হবে। আচ্ছা, I have to be convinced। মশা কি ট্রান্সমিট বাই ইটসেলফ কি মশা আসতে পারে কিনা? নিশ্চয়ই এটা এভাবে, যেমন এখানে
লট অফ ক্যারিয়ার্স প্লেনে আসতে পারে, জাহাজে আসতে পারে, গাড়িতে আসতে পারে, চলে আসতে পারে, ইট ক্যান কাম। এবং আসলে পরে কামড়ালে পরে ইট ক্যান বাইট করলে পরে ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য ডিজিজ। এই ডিজিজটা আছে এটা জানতে হবে, এই ডিজিজটা আমার হতে পারে এই ব্যাপারটায় সতর্ক থাকতে হবে। আচ্ছা, এমন এই জ্বর এবং যে সিমটমগুলো আপনি বলেন, জ্বর, জয়েন্ট পেইন অথবা কনজাংটিভাইটিস মানে চোখ লাল হয়ে যাওয়া কিংবা আপনার র্যাশ, এগুলো দেখার সাথে সাথে কি আমাদের ফিজিশিয়ানের কাছে রিপোর্ট করা উচিত কিনা যদি কেউ আমরা এরকম দেখি? শুড 2007 সালে 2007-এ 100 জনের এটা হয়েছিল। আচ্ছা, 100 জন রোগীর উপরে একটা ইয়ে করা হয় 2007 সালে। 100 জনের একজনও মারা যায়নি, কিছুই হয়নি, দে আর অল ওকে আলটিমেটলি। বাট এখন যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে দ্যাট এটার আরো অনেক আননোন ট্রান্সমিটিং ওয়ে চলে আসছে, অ্যান্ড সেই হিসাবে ইট ইজ গোয়িং টু ট্রান্সমিট মাচ মোর। এবং কোনোভাবেই আমাদের মহিলাদেরকে বা মেয়েদেরকে আপনি এর থেকে সেপারেট করতে পারবেন না। সো সামহাউ দে উইল গেট ইনফেক্টেড, এবং তাহলে পরে দি রেজাল্ট উইল বি ডিভাস্টেটিং, যার জন্য উই শুড বি আ লিটল মোর কেয়ারফুল। আচ্ছা, একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। ট্রিটমেন্ট তো ট্রিটমেন্ট কি বেরিয়েছে? এটা কোনো কি ট্রিটমেন্ট কি আছে? না না, এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কোনো যেমন অন্যান্য ভাইরাসের ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ ভাইরাসের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট এখনো খুবই সীমিত। সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, এখানকার ট্রিটমেন্ট একদম সিম্পটোমেটিক। আচ্ছা, শুধুমাত্র মানা করা হয়েছে ইন ডিফারেন্ট অ্যাডভোকেসি আছে যে ডু নট ইউজ অ্যাসপিরিন উইদাউট ইয়োর ডক্টর নোয়িং ইট। কারণ আপনি যদি ইয়েলো জন্ডিস মনে করেন তাহলে একরকম, আর আপনি যদি ডেঙ্গু মনে করেন তাহলে একরকম। সো ইউ ডোন্ট নো, সাধারণ মানুষ এটা জানে না কোথায় কি করতে হবে, যার জন্য বেস্ট হচ্ছে টু অ্যাভয়েড অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, ন্যাপ্রক্সেন, ভলটারেন, ডিক্লোফেনাক, এই ধরনের জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা। অনলি অ্যাসিটামিনোফেন, শুধুমাত্র টাইলেনল প্রথমে ইয়ে করা, এবং তারপরে when you are sure যে এটা জিকা ভাইরাস অথবা জিকা ভাইরাস নয়, তখন আরো ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টে চলে যাওয়া যেতে পারে। সাধারণত মানে সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট যেমন রেস্ট, বেশি করে ফ্লুইড ইনটেক এবং জ্বরের জন্য এটি ট্রিটমেন্ট এখন পর্যন্ত তাই। ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা যে বললাম যে ভ্যাকসিন ইজ বিং প্রিপেয়ার্ড, এন্ড এখনো যারা বানাচ্ছে ফ্রম দ্যাট ল্যাবরেটরি, it has been said that it will take at least 2 years expectedly. 2 বছরের মধ্যে তারা হয়তো একটা ভ্যাকসিন বানিয়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা সমস্ত টেস্ট পার হয়ে পারমিশন পেয়ে আস্তে আস্তে it will take about 10 to 12 years. 10 থেকে 12 বছর লাগবে। আচ্ছা, আমাদের দেশে যেমন আপনি আগে বলেছেন যে আমাদের ওই জোনে আগে গেছে, এমন কি হতে পারে যে এখনো আমাদের জোনে আছে এটা, এবং আমাদের তো এই ধরনের আমাদের দেশি লোক আমাদের দেশে খুব বেশি পরিমাণে ভ্রমণ করেন, আমরা করি, এবং তারা আসছেন, এবং আমাদের মধ্যে ভয়াবহতা থাকার সম্ভাবনা আছে কিনা এইভাবে, যেহেতু আমাদের ওদিকে আগে গেছে। আমি মনে করি দেয়ার ইজ যে ডরমেন্ট, আমরা হয়তো অনেক কিছু জানি না, ইটস নট রিপোর্টেড। আমাদের সাধারণ জ্বর হলে তেমন রিপোর্টিংও হয় না, সো আনরিপোর্টেড বহু কেস থাকতে পারে। রিসার্চ হচ্ছে কিনা আমি সেটাও জানি না, আমার মনে হয় না তেমন কোনো রিসার্চ হচ্ছে। বাট আমাদের এরিয়াগুলা ওয়াজ ডেফিনেটলি ইনফেক্টেড টিল যখন ল্যাটিন আমেরিকা হয়নি, তখন আমাদের এখানে এই মশার এই উপদ্রব ছিল এবং এই রোগও ছিল, ইট ওয়াজ দেয়ার। আমাদের যেমন ইবোলার ক্ষেত্রে আপনি বলেছিলেন, আমার মনে আছে যে সমস্ত লোক ইবোলা প্যান্ডেমিক বা এই ধরনের এরিয়াগুলোতে থেকে আসছে, তাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি ধরনের প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে, যে এয়ারপোর্ট থেকে তাদেরকে আইসোলেট করা হচ্ছে বা এই জাতীয় ব্যবস্থা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি জিকার ক্ষেত্রে কি জিকা প্যান্ডেমিক এরিয়াগুলি সাউথ আমেরিকান এটাতে করা হচ্ছে না আমার মনে হয়, এই ধরনের কোনো এতটুকু বোধহয় এরকম বোধহয় না। আই ওয়াজ হিয়ারিং দ্যাট একদম ডেফিনেট জিকা ভাইরাস হলে পরে শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে মনে হয় টেস্ট করা হয় ঘুরে আসলে, আদারওয়াইজ তেমন কোনো কোয়ারেন্টাইন এখনো কোনো স্ট্রাকচার্ড কোয়ারেন্টাইন বলে কোনো কিছু এখনো আমি শুনি নাই। হয়তো কিছুদিনের সপ্তাহখানেকের মধ্যে আরো কিছু ইনফরমেশন আমরা জানতে পারবো। আর প্রেগন্যান্সির মধ্যে মানে প্রেগন্যান্ট মহিলাদের জন্য সেরোলজিক্যাল কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেটা আমি একটু পড়েছি, আপনি একটু বলতে চাইলেন, এটা কি মানে মহিলাদের জন্য, যারা প্রেগন্যান্ট মহিলা তাদের জন্য কি ধরনের টেস্ট করে আইসোলেট করা যে ইজ ইট জিকা ভাইরাস, তাহলে পরে তখন প্রিকশন গুলো নেওয়া, আচ্ছা কমপ্লিট মনিটরিং এ নিয়ে যাওয়া তাকে, এবং যেন সেরোলজিক্যাল টেস্ট করে, রক্ত টেস্ট করে, হ্যাঁ দ্যাটস রাইট। তারপরে পরবর্তীটা মনিটরিং করা ছাড়া আপনার তেমন কিছু করার থাকবে না ইফ ইট রিয়েলি হ্যাপেন্স। আচ্ছা, এবং এবার এটা যে কমপ্লিকেশন যেটা বলেন মাইক্রোকেফালি, এটা প্রিভেনশন করার তো কোনো উপায় থাকবে না যদি একবার জিকা ভাইরাস যদি প্রেগন্যান্ট মহিলার মধ্যে ডিটেক্টেড হয়? এবং সেটাও জানি না, মানে এখন পর্যন্ত লিংকটা 100% কনফার্ম না। আচ্ছা, এটা আন্ডার রিসার্চ, ইট ইজ স্টিল আন্ডার রিসার্চ, বাট দেখা যাচ্ছে যাদেরকে জিকা ভাইরাস
বাইট করেছে, মোস্ট অফ দেম when they tend to deliver microcephaly. Now is that directly due to Zika virus? এটা একটা it is not, আপনি নিজেও বলেছেন যে এটা it's not চিন্তা করছি confirmed. এটা কি মানে আপনি যে বললেন যে জিকা ভাইরাস পাওয়া গেছে এরকম প্রেগন্যান্ট মহিলা যখন ডেলিভারি হয়েছে এই সময়ের মধ্যে মাইক্রোকেফালি দেখা গেছে, তার মানে কি প্রতিটা মহিলা ধরতে হবে যে 100%, মানে নিশ্চয়ই এটা রিসার্চ এভাবে হয়নি, মানে বলা যাচ্ছে কি যে মহিলা যদি জিকা ভাইরাস এফেক্টেড হয় ডিউরিং প্রেগন্যান্সি মাইক্রোকেফালির হার খুব বেশি, কিন্তু হারটা তো বলা যায়নি, মানে পার্সেন্টেজটা তো এখনো আমরা জানি না। শুধু তাই নয়, আমরা যদি খেয়াল করে দেখি তাহলে দেখব নর্থ ব্রাজিলের এলাকা ছাড়া মাইক্রোকেফালি হয়েছে অত্যন্ত প্রচুর ওই এলাকায়, এছাড়া অন্যান্য জায়গায় এখনো হয় নাই। হোয়াই ইজ দ্যাট? সেই ব্যাপারেও বলা, হোয়াট দ্য লিটারেচার সেজ, যে যেহেতু অন্যান্য জায়গায় যদি হয়েও থাকে তো প্রেগন্যান্সি টেক্স টাইম, ডেলিভারি একটা সময় আছে, ওই সময় পর্যন্ত ওয়েট না করা পর্যন্ত your data are not coming in. Exactly. So you cannot still build up any statistics based on that. Ekhono it is a developing statistics. Right. ব্রাজিলে হয়েছে, অন্য কোথাও হয় নাই। That doesn't mean যে অন্য জায়গাগুলা হবে না। We have to ওখানে wait and see যে কি হয় এটা আউটকামটা দেখা যাবে। তো এই জায়গাটা আমাদেরকে শুধুমাত্র জানতে হবে, সজাগ হতে হবে যে এটা একটা ভয়ঙ্কর ডিজিজের রূপ নিতে পারে। আচ্ছা। এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রিকশন নিতে হবে, বা প্রথম থেকে প্রিকশন নিতে হবে যে না, এটা শুধুমাত্র জ্বর টর এগুলা করে এইভাবে এটাকে ইগনোর করাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, ফলো আপ করা উচিত এবং দেখা উচিত, ট্র্যাক করা উচিত। সাউথ আমেরিকান যে সমস্ত কান্ট্রিতে এগুলোর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে, ব্রাজিল সহ এসব দেশে ভ্রমণ একটু কি মানে একটু কন্ট্রোল করে আনা উচিত। দেখেন সিমেনে পাওয়া গেছে এটা ইন তাহিতি। সিমেনে পাওয়া যাওয়ার অর্থ হচ্ছে that a man can transmit it to a woman, which has already happened. Yeah. Which has already happened. In Dallas County, exactly. Dallas County of Texas. Man to woman sexually transmitted. Yes. Right. The gentleman had it, and he had unprotected sex with the wife, and the wife is now having it. এইবার যদি এখন যদি wife pregnant হয় তাহলে খুব বেশি ভয়, তাহলে পরে it can turn out to anything. Exactly. তো এই জন্য যে শুধু যে মশা ট্রান্সমিট করছে তা নয়। আচ্ছা, মানে সেটাই বলছি যে পুরুষদের ক্ষেত্রে হয়তো বা মাইল্ড ফিভার এবং ভাইরাল সিম্পটমে পর্যায়ে থেকে যাবে, কিন্তু মোস্ট গুলিয়ান-বারি সিনড্রোমে যেতে পারে 1 or 2 কেসেস, যেটা আপনি গুলিয়ান-বারি খুব বেশি, মানে এটা হতে পারে একটা কমপ্লিকেশন। আচ্ছা, ধন্যবাদ ডক্টর মাসুদ, অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আমিও বুঝলাম, সবার সাথে বোধহয় আমরা সবাই মোটামুটি কিছু ধারণা পেয়েছি জিকা ভাইরাস সম্পর্কে। আমাদের যেটা বললেন যে খুব কমপ্লিকেশনের মধ্যে খুব ভয়াবহ দুটো কমপ্লিকেশন হচ্ছে মাইক্রোকেফালি এবং গুলিয়ান-বারি সিনড্রোম, বড়দের ক্ষেত্রে হয়, এবং শিশু মানে নবজাত শিশুর মধ্যে মাইক্রোকেফালি বা মাথা ছোট হওয়া, যার ফলে ভবিষ্যতে অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন, ইভেন তার সার্ভাইভাল রেটও কমে আসতে পারে এসব ক্ষেত্রে। তো এই জন্য আমরা বিভিন্ন রকম যে ভয়াবহ কমপ্লিকেশন থাকে, যার জন্য আমরা সতর্ক হব। আমাদের কিছুটা হলেও আমাদের সবারই সজাগ থাকা উচিত এবং আমাদের জ্ঞান রাখা উচিত যে আমাদের ব্যাপারটা কি হচ্ছে। এত $1 মিলিয়ন খরচ করছে ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং এটার উপর এত রিসার্চ হচ্ছে, কেন এটা সম্পর্কে আমাদের কিছুটা হলেও ধারণা থাকা উচিত বলে আবার ডাক্তার বললেন এবং আমিও মনে করি। তো আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। ডাক্তার মাসুদ, আপনি কি কিছু বলবেন কিনা দর্শক সম্পর্কে, এই ভাইরাস সম্পর্কে? না, অনেক ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য। যদি শুনে থাকেন তাহলে পরে এটা কোনো ক্লাস ছিল না, কোনো লেকচার ছিল না, ইট ওয়াজ জাস্ট শেয়ারিং হোয়াট উই নো উইথ ইউ। আমরা এক কমিউনিটির, এবং যদি শেয়ার করে সামান্যতম আপনাদের সাহায্য হয়ে থাকে যে ইউ নাও নো ইট, এটা সম্পর্কে যদি জানতে পেরে থাকেন তাহলে সেখানেই সার্থকতা, যে আমি কোনো না কোনো মানুষকে সাহায্য করতে পেরেছি এই ভাইরাস সম্পর্কে বোঝাতে, এবং হি হ্যাজ টেকেন হিজ ওন প্রিকশনস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর মাসুদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, ওয়ান্স अगेन আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে আপনারা যদি কিছুটা বুঝেন সেটা আমাদের সার্থকতা, কিছুটা জানেন এটাই আমাদের প্রয়াস। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। শুভরাত্রি।